I always wanted to work with Shraddha for a very long time and I thought I would be facing પગાર વધારો કારણ કે તો માનસી had to play Mansi, that is what she is. અને પછી કહેવાય ને કે જેવું મને ખબર પડી કે આ છે મેં કીધું યાર આ તો નો બ્રેનર છે મેં તો ડન વાવ હું જ કરીશ એટલે પછી ફિલ્મની સ્ક્રિપ્ટ અને પછી આગળ ડિસ્કશન થયા ખબર પડી મહારાણી નામ છે બટ આ તો ચા પીતા પીતા જ મેં આ પાડી દીધી હતી કે હા હું કરું છું તમને એવું હોય કે છે ને સ્ટાફ છે બધા બધું કરે છે કદાચ ફિલ્મ જોયા પછી ડેફિનેટલી કહેશે ને दीदी ऐसी है वो वैसे नहीं हो प्लीज ऐसे झगड़ा करती है वो ऐसे डांटती गांव गप्पाटा। हाय गाइस, माय नेम इज करण, यू वाचिंग मी ऑन रेडियो सिटी। और जब जब कोई पिक्चर आती है ना तब टाइटल से ऐसा बहुत लगता है कि शायद कुछ स्टोरी कुछ और होगी, लेकिन जब आप उसका ट्रेलर देखेंगे तब समझेंगे स्टोरी कुछ और है। और जब ये पिक्चर रिलीज हो जाएगी ना तो मेरे को ऐसा लग रहा है 2 अलग अलग विंग्स हो जाएंगी सपोर्ट के लिए। एक हो जाएगी सारी हमारी जो हाउस हेल्प की है, वो बोलेंगे वाह क्या पिक्चर है, हमारे साथ जाती हो रही है। और दूसरा शायद जो घर वाले होंगे वो बोलेंगे कि नहीं नहीं यार हम लोग इतने भी खराब नहीं है जितना इन्होंने थोड़ा थोड़ा दिखाया है, या फिर कुछ हो रहा है। अभी पिक्चर क्या होने वाली दैट तो आई डोंट नो, बट सुपर एक्साइटेड टू सी दिस मूवी बिकॉज आई थिंक ये घर घर की कहानी है। और इनकी जब टीम के साथ में बात कर रहा था ना, इन लोग बोल रहे थे कि प्रमोशन के टाइम कुछ करना चाहिए। मैं बोला यार अभी इन द प्रोसेस ऑफ हायरिंग अ न्यू हाउस हेल्प, हमारी पुरानी वाली छोड़ के चली गई है, नए के ऑडिशन चल रहे हैं, तो इट फील्स लाइक एन इंडियन आइडल रोडीज ऑडिशन। महारानी वेरी वेरी नाइस गुजराती मूवी 1 ऑगस्ट ना रिलीज થવાની છે, તો જઈને જરૂર ચેક કરજો। પૂરી ને પૂરી ટીમ મારા સાથે છે। થેન્ક યુ સો મચ એવરીબડી ફોર જોઈનિંગ। માનસી, લેટ્સ સ્ટાર્ટ વિથ યુ। સૌથી પહેલા આ જ્યારે ટાઇટલ તમારા પાસે આવ્યું, બિફોર ઇવન રીડિંગ ધ સ્ક્રિપ્ટ, શું લાગ્યું? કયા મહારાણીની સ્ટોરી છે? લાઈક યુ સેડ ઘર ઘરની સ્ટોરી છે અને બધી લેડીઝ પોતાના ઘરની મહારાણીઓ તો હોય જ, પણ એ મહારાણી ત્યારે બને જ્યારે એની સાથે જે સપોર્ટ સ્ટાફ હોય એ લોકો પણ એને એનેબલ करता હોય। एंड दैट इज द रीजन मैंने जो पोस्टर છે બહુ જ ગમ્યું છે। इफ यू मैं बीच में स्निपेट में डाल दूंगा वेयर मानसी सिटिंग लैपटॉप पे और पीछे श्रद्धा का फोटो है, चंडी 10-10 8-8 हाथ वाली की, वो सारे काम कर रही है, व्हिच आई एग्री, दैट इज ट्रू। बट आप जब स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, व्हाट वाज दैट फर्स्ट रिएक्शन कि यार ये करना है नहीं करना है, क्या चल रहा था दिमाग? ના, there was no doubt about it when Viral called me and said that આવી પિક્ચર છે, ત્યારે તો સ્ક્રિપ્ટ હજી ફૂલ્લી લખાણી પણ નહોતી। he said પણ આવી છે ફિલ્મ અને મારે તને શ્રદ્ધાને કાસ્ટ કરો, તમે લોકો હા પાડશો પછી લખવાનું શરૂ કરશો। अच्छा so I was like yes। તો આ કચ્છ એક્સપ્રેસ ના વખતે હતું કે ના આ કચ્છ એક્સપ્રેસ વખતે નહોતું, આ જમકુડી પછીની વાત હતી। બરાબર ને? લાસ્ટ યર નવેમ્બર, હા લાસ્ટ યર નવેમ્બર શુભચિંતકનું શૂટ શરૂ થવાનું હા, હતું, okay. એની પહેલા અમારી આની મહારાણીની વાત થઈ હતી ઓકે કે આવું થવાનું છે, આવું ઓકે કરવાનું છે। ઓકે વન્ડરફુલ। શ્રદ્ધા, Yeah. તમારું શું રિએક્શન હતું જસ્ટ રીડિંગ ધ ટાઇટલ ફર્સ્ટ? કયા મહારાણીની સ્ટોરી છે? ટાઇટલ પછી ખબર પડી। પહેલા મને જ્યારે ફિલ્મના જેટલા વિરલની જોડે એક રાઇટર છે હાર્દિક, એ મને મળ્યો અને મને જ્યારે એક વાર્તાની આમ વન લાઇનર હોય ને કે કીધું કે આવી રીતે વાત છે અને અમે વિચારીએ છીએ કે તું આ કેરેક્ટર કરે, મેં તું ડન વાવ હું જ કરીશ એટલે પછી ફિલ્મની સ્ક્રિપ્ટ અને પછી આગળ ડિસ્કશન થયા ખબર પડી મહારાણી નામ છે બટ આ તો ચા પીતા પીતા જ મેં આ પાડી દીધી હતી કે હા હું કરું છું। વિરલ, તમે કયા ઝોનમાં હતા જ્યારે તમને લાગ્યું કે આ જ બંને મારા મુખ્ય કિરદાર છે, પાત્ર છે જે આ રોલ ભજવાના છે? જ્યારે વિચાર આવ્યો કે આવી ફિલ્મ કરવી છે તો બિકોઝ આ બોમ્બેની વાર્તા છે, બોમ્બેના વર્કિંગ મધર વર્કિંગ વાઇફની વાર્તા છે, તો માનસી had to play Mansi, that is what she is. She lives in Bombay. She bona fide Mumbai girl. Yes. So definitely there was nobody else in my mind except for Mansi for that, because she exactly plays the character which we were thinking of writing. અને Shraddha, because I always wanted to work with Shraddha for a very long time, અને સમજાઈ નહોતું રહ્યું કે એને કઈ રીતે, because I like the way Shraddha speaks different flavors of Gujarati. અને I was like, let's take up this challenge કે સૌરાષ્ટ્રનું એને લહેકો આપીને બોમ્બેમાં એક હાઉસ હેલ્પની વાત કરીએ, તો ડેફિનેટલી she was the only choice again for that character. જે મેં મારા શરૂના ઇન્ટ્રોડક્શનમાં કીધું, બે મોટી વિંગ ઊભી થઈ જવાની જ્યારે પિક્ચર રિલીઝ થઈ જવાની। ઘણા બધા કહેશે પગાર વધારો, જે બધા પગાર વધારવા કહેશે યાર હવે પગાર વધારવો પડશે, તો તમને બે બાજુથી આમ આઈ થિંક जब सपोर्ट પણ મળશે, એક બાજુ બધા બૂમોએ પાડશે સાહેબ તમારા વાસ્તે અમારો પગાર વધ્યો છે। વોટ આર યુ મોર સ્કેર્ડ ઓફ વેન પિક્ચર રિલીઝ થશે ત્યારે? I am already facing I thought I would be facing પગાર વધારો, કારણ કે ઘરમાં આપણે કોઈક વાર શું મ્યુઝિક ને બધું આવતું હતું લેપટોપ પર, હું મારી ઓફલાઈન કટ જોતો તો, because I have a
બેબી બોય રાઇટ નાઉ, તો આઈ હેવ અ જાપા એન્ડ માય હાઉસમેટ. તો બંનેઓને મેં ઓવરહર્ડ કરી નાખ્યું હતું, अरे तुमने भाई का देखा वो पिक्चर, वो देख रहे थे, अपने पे ही बनाया है उन्होंने. हमारा ही बायोपिक. अपने पे ही बनाया है, बहुत अच्छा है. અને बिकॉज द जापा सॉ माय अदर हाउस हेल्प गॉट वेरी इनसिक्योर, કીધું भैया इसका प्रीमियर हुआ तो नहीं है ना, मैं आऊंगी ना. How nice. So I don't now fear that પગાર વધારો થશે. In fact they will be really happy They'll that be happy. yeah. What are you more excited about, માનસી, જ્યારે પિક્ચર રિલીઝ થશે? પર્સપેક્ટિવ ઓફ હાઉસ હેલ્પ વધારે જોવાનું આવશે કે ઓનરની પણ જે છે, જે હાઉસ હેલ્પ રાખે છે, વિમેન, વર્કિંગ વિમેન સ્પેશિયલી, જે કેટલું બધું કામ કરે છે, ઓફકોર્સ વિથ ધી હેલ્પ ઓફ હાઉસ હેલ્પ, પણ જે ઘરે જે ટિફ થાય, જે હસબન્ડ ઘણીવાર કહી દે, મમ્મીઓ કહી દે કે તને ઓપરેટ કરતા નથી આવડતું ઘર, you are with this story showing a very true picture of a working housewife. It's literally my life. અચ્છા. It's me. This character, માનસી નું character નું નામ માનસી જ રાખ્યું છે. તો આ નો બ્રેનર હતું. My life, like અચ્છા. like આ છે જ ને મારું. હું મારી મમ્મીની સાથે રોજ આજે ઓલી આમ કરો આમ કરો આમ કરો, અને એટલે ચાલતું જ હોય. અને પછી કહેવાય ને કે જેવું મને ખબર પડી કે આ છે, મેં કીધું યાર આ તો નો બ્રેનર છે. અને એટલું ફની લખ્યું છે ને હાર્દિક અને રામ અને વિરલે. Every scene, the dialogues are hilarious, the scenes are fun, અને આટલા amazing. શ્રદ્ધા has done a fab job. ઓજસ, હેરા જે નાની ડોટર છે ઈ, સંજય ગોરડિયા, it's like hilarious. It's very, હું વિચારું છું તોય મને હસવું આવે છે. It's very funny. શ્રદ્ધા, તમને લાગે તમે યુનિયનના હેડ બની જશો? હાઉસ હેલ્પ. જે દુનિયામાં હજી મેં આમ હમણાં પગ મૂક્યો, કદાચ એ દુનિયામાં આ લોકોએ પહેલેથી આ ટ્રેલર બતાવી જોઈને જે કોઈ તો હાઉસ હેલ્પ જે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર હશે, એમને કાંઈ તો તમને મેસેજ કર્યા હશે, તમે સારું આ કરો છો, અમારી પીડા કોઈ નથી સમજતું, ખાલી બધા બોલે છે કે અમે ઘરની હાઉસવાઈફ, ઘરની મહારાણી અમે છે, પણ આજે તમે દેખાડો છો એવું. કદાચ ફિલ્મ જોયા પછી ડેફિનેટલી કહેશે ને, ડેફિનેટલી કદાચ એક બે વસ્તુ માંગી પણ લે કે હવે હું આટલા વાગે જ આવીશ એમ. જોયું તમે મહારાણી? જોયું? ન જોયું હોય તો જોઈ લો. એવું મને આઈડિયા છે કે ફિલ્મ આવ્યા પછી ઘણું બધું થશે, પણ આ વર્લ્ડ જે માનસી કહે છે કે હું રોજે ફેસ કરું છું, એ મારા માટે બહુ આમ રિસન્ટ છે એમ. આ શૂટ ટાઈમ પર તો મને આ ખબર જ નથી કે આવું બધું થતું હોય. હું પેરેન્ટ્સ જોડે રહેતી હતી પહેલા, અને પછી આઈ ગોટ મેરીડ, અને અમે લોકો, હું ને મારા હસબન્ડ, મને એ લાગે લગન પછી, મને લગન પછી જ રિયલાઇઝ તો મને ખબર જ નથી કે મમ્મી આટલું બધું કરે છે મેનેજ. યુ નો, તમને એવું હોય કે છે ને સ્ટાફ છે, બધા બધું કરે છે, પણ હવે રિયલાઇઝ થયું કે ભાઈ એ બી આખું હેન્ડલ કરું, ઇટ્સ અ ટાસ્ક. તો હું હમણાંથી આ વર્લ્ડમાં એન્ટર થઈ છું, અને ધીમે ધીમે રોજ જે મારા અલગ અલગ એક્સપિરિયન્સ હોય છે, જે ક્યારેક હું રડવા માંડું, ક્યારેક મને હર્ટ થઈ જાય, ક્યારેક હું કમ્પ્લેન કરું, ક્યારેક પછી ન આવે તો એમ થાય કે આકાશ નહીં હોય તો ચાલશે, ઘરમાં મને જોઈએ છે. એટલે આ બધું હવે મારી જોડે રિસન્ટલી બધું થાય છે. તો યા. પણ તમે હવે એમના પોઈન્ટ સમજો છો? તમારા હાઉસ હેલ્પનું નામ શું છે? બે છે, એક વર્ષાબેન છે, એક યોગીબેન છે. અચ્છા, તો એમને ખબર છે તમે આવી પિક્ચરમાં કામ કરો ના. છો? નહીં, એટલે હા, પિક્ચરમાં કામ કરું છું નહીં, આ પિક્ચરમાં કામ કરું છું. ના, એટલે મને એવું હતું કે હું બંનેને ફિલ્મ બતાવું, પણ ત્યાં સુધી જોઈ લઉં કે આમ ટકવું છે, રિલેશનશિપ કેટલું આગળ જાય છે. Situationship એ છે લોકોના કે કયા હજી સિચ્યુએશન કયા પોઈન્ટ ને પર્સપેક્ટિવ તમને હવે ખબર પડી કે એ લોકો જે બોલે છે સાચું બોલે છે? એટલે પેન પોઈન્ટ્સ એ લોકોના હશે ને? અનપ્રેડિક્ટેબલ હોય છે. જેમ રાની અનપ્રેડિક્ટેબલ છે, તો મને આમ ક્વેશ્ચન્સ થતા કે આવા ખરેખર હોય, પણ ખરેખર એવું છે. એ લોકો જે જવાબ આપે ને એના પછી તમે આમ સ્ટક થઈ જાવ કે આ શું હતું, મેં તો કંઈક અલગ વાત કરી, તું મને અલગ વાત કરે છે, મારા હસબન્ડ સામે કંઈક અલગ હોય, મારા સામે અલગ, અને પછી એ સાચા બી હોય, હા, પણ તમારી પાસે કોઈ જવાબ ના હોય. તો મારું હજી આ એકબીજાને સમજવાનું અમારે રિલેશનશિપનો ફેઝ ચાલે છે. ઓકે. પણ જેમ મેં શરૂમાં પણ એમ જ કીધું, લગ્ન પછી તમે પણ એ જ કીધું કે ખબર પડે છે વધારે કે આ આટલી મોટી કન્સર્ન છે. તમે જ્યારે ફેમિલી જોડે રહેતા હોય તો તમારા મમ્મી પપ્પા જે બધું ઘણી વસ્તુ હેન્ડલ કરે તો તમને ધ્યાનમાં નહીં આવે. લગ્ન પછી ઇફ યુ આર લિવિંગ એન ઇન્ડિપેન્ડન્ટ લાઈફ, ત્યારે તમને ખબર પડે. ને હમણાં તો ઓડિશન પ્રોસેસ ચાલુ છે. તો માનસી, તમે જ્યારે ઓડિશન કરતા હતા ઘરે કે કઈ પ્રકારની હાઉસ હેલ્પ જોઈએ, વોટ વોઝ યોર ક્રાઇટેરિયા કે કેવી હોવી જોઈએ મારી હાઉસ હેલ્પ, અને આ પિક્ચર સાથે કેટલી એમનું કનેક્શન છે? તો ઓડિશન તો મેં ક્યારે કર્યું જ નથી, થેન્કફુલી, બીકોઝ મારી મમ્મી છે ને મારા લાઈફની કરતા ધરતા વેન ઇટ કમ્સ ટુ સ્ટાફ છે. શી ઇઝ ધ મહાગુરુ. શી ઇઝ ધ મહાગુરુ. બટ અમારો એક જ કન્ડિશન હોય છે, whoever comes into house, કે think that આ તમારું જ ઘર છે. બરાબર. અને એવી રીતે રહેશો ને તો જ તમે બરાબર કરી શકશો. બીકોઝ ઇફ યુ થિંક કે મારું આટલું જ કામ છે, હું આનાથી વધારે નહીં કરું, અને આ આમ છે, એવી રીતે બાઉન્ડ્રીઝ નહીં રાખો.
જસ્ટ થિંક ધીસ ઇઝ યોર હાઉસ, વી આર ઓલ ટુગેધર હિયર, અને આપણે બધા કામ કરી રહ્યા છે. અમે બહાર જઈને કામ કરીએ છીએ, તમે ઘરનું કામ કરો છો. બસ એવી રીતે તમે રાખશો ને તો આ ચાલશે ગાડી. અને થેન્કફુલી એ પર્સપેક્ટિવથી સારું લોંગ ટર્મ રિલેશનશિપ્સ ચાલી કેટલા વર્ષથી છે તમારી? સિચ્યુએશનશિપ્સ નથી. પેલું motivational વરસ સલાહ બોલવાના લઈને નહીં. અચ્છા. પછી આપણે એ નજર લાગે એટલે વરસ બોલ. પેલું જ મારે વરસ ચાલે બોલવાના. કે પેલું લગન પહેલા મોટી બેનને પૂછે ને કેવું હે લગ્ન જીવનમાં, પછી શું હોય, કેટલું તમારે આમ સહન કરવું પડે, શું છે, એમ મારે એમ ચાલે છે કે તમારે કેવું હોય કામવાળી જોડે કેવી રીતે બધે હેન્ડલ જગ્યાએ કરો. चर्चा है. आई थिंक બધા कपल्सમાં નવા નવા જે લગ્ન કરીને આવ્યા तुम्हारा कैसे चल रहा है यार, मेरी हाउस हेल्प का ये है, मेरी हाउस हेल्प का वो है, वो ये नहीं करती. અને एक्चुअली હું તમને કહું અમારા ઓફિસમાં આખો દિવસ કામ તો અમે ડિસ્કસ કરતા જ રહેતો હોય સ્ટુડિયોમાં કે શોમાં આજે શું કરવું છે, બટ 30-40% ઓફ ધ કોન્વર્સેશન ઇઝ અબાઉટ ધ હાઉસ હેલ્પ. યસ. આપણા બધાના લાઈફમાં they are an integral part. અને એવી વાતો થતી હોય કે ત્રીજો માણસ સાંભળે ને તો એમને એમ થાય કંઈક સિરિયસ હા. કંઈક ચાલે છે એમ, કાં તો યુ નો હસબન્ડ વાઈફના કઈ ઇશ્યુઝ Issues હશે આમ ચાલે તેમ, છે. પછી ખબર પડે ઓ કામવાળાની વાત. બટ વોટ ઇઝ ધેટ વન ફન સ્ટોરી ઓફ યોર હાઉસ હેલ્પ જે તમને નરેટ કરવાની બહુ મજા આવે છે? તો આ મારા ઘરે રુણાલી, રસિકા અને રાજુભાઈ મારા ડ્રાઈવર છે, અને રાજેશ. બધા ગુજરાતી છે? ના, અચ્છા. કોઈ પણ ગુજરાતી ઓ નથી. તો બેસ્ટ વસ્તુ છે. યસ, એક યુપી થી છે, એક આસામથી છે, અને બે મહારાષ્ટ્રથી. પણ ગુજરાતી સમજે છે લોકો? ગુજરાતી બધા જ સમજે. ના ના, બટ દે આર લાઈક ફેમિલી, દે આર ધ પિલર્સ ઓફ આર લાઈફ. તો જ્યારે રસિકા અને રુણાલીએ ટ્રેલર જોયું તો દીદી એસી હે, ऐसी है वो. वैसे नहीं हो प्लीज, ऐसी ऐसे झगड़ा करती है वो, ऐसे डांटती है वो. આ જ ડર છે, આ જ ડર છે એટલે મારે ફિલ્મ નથી બતાવવી. ऐसे करती है वो. हाँ, પછી મારી દીકરી કે તેરી મમ્મી મહારાની હે. તેરી મમ્મી બટ વન ફન ઇન્ટરેક્શન આ જ હતું. નહીં એ તો છે, પણ એના અલાવા જસ્ટ નોટ રિલેટેડ ટુ મૂવી, જસ્ટ જેનરિક ઇન ટર્મ્સ ઓફ જમવાનું કાંઈ અચ્છા, કે કાંઈ પણ નોર્મલ કિટકિટ, વોટ ઇઝ ધ નોર્મલ કિટકિટ ડુ યુ હેવ ઘરે એમના જોડે? યાર આ બધું બોલીશ તો હા એ લોકો હોપફુલી નહીં જોવે. તો પછી એમ કહું ને કે જો ફ્રીજમાં કેટલું બધું પડ્યું છે ખાવાનું, આને આવી રીતે નહીં રાખ, થોડું ક્લીન કર નાખ, જે નથી ખવાતું આપી દે કોઈને, અને નહીંતર પછી જવા દે. ઓકે, આવું મેં કીધું હોય, ઇન્સ્ટ્રક્શન આપ્યું હોય. તો હવે 12 વાગે બપોરના જમવાનું હોય, બરાબર? તો 12 એટલે 11:45 બધું સેટઅપ થાય ને કે ચલો ટેબલ લગાડ્યું, તૈયારી કરી, રોટલી બના. ના, તો 11:45 ફ્રીજમાંથી બધી આઈટમો નીકળતી હોય આમ. અચ્છા. તો મેં કીધું કે જમવાનું છે, તો એ કે પણ તું નહીં બોલા ના કે ફ્રીજ સાફ કરના હે. તો ના, કરવાનું છે પણ હમણાં જમવાનું હોય ત્યારે નથી करવાનું. जमવાનું બધું પતી છે ને પછી तूच सांगितलं ना करायचंय. मी सांगितलं पण आता नको करू, आता जेवायचं. એટલે આવું તો રોજ કાંઈક ને કાંઈક થતું જ હોય. Wow. It's hilarious. It's, you Wonderful. know. Viral તમારું daily kit. Daily kit is between so my wife comes and tells me એ બહુ વધારે બોલતી હોય તને જવા દે, કાંઈ વાંધો નથી, આ છે તે છે, આજે બહુ બોલી છે, આ બહુ કર્યું છે. પછી હું ફ્રીજ કિચનમાં પાણી પીવા જાઉં, આ ભાભી को समझाते ना, मतलब प्यार से बोलना, वो बहुत ऐसा ऐसा बोलते. तो both are fighting about the same thing and they're trying to prove their point right now. I don't know, both are very important to me. તો તમે what is the judge સાહેબ? I'm sure તમારા પાસે પણ આવતા હશે ઘણી વાર કે આપ બતાઈએ કોણ સહી है સર? નહીં નહીં, એ લોકો ઘણી વાર નહીં, secretly એ લોકો મને- આવે રોજ એની રોજ પાસે. મેં રોજ જોયું છે. રોજ. બાપ રે. અને એ લોકો બંનેને નથી ખબર, બંનેને મને કીધું છે. Oh. Secretly they come and tell me this. You are Big Boss confession room. Yeah. બાપ રે બાપ. અને So જે this is રીતે my ખબર- everyday thing, and now I have a jhapa also. So 3 people and then I have a cook, Maharaj. એટલે 4 લોકો છે જે બધા આવીને બધાનું એકબીજાનું આમ આમ જીઓપોલિટિકલ સિચ્યુએશન રોજ સાંભળવા પડે. શ્રદ્ધા તમારે કિટકિટ ડેલી? વિરલનું મેં છે ને આ શૂટ ટાઈમ પર સાંભળેલું કે ભાઈ યુ નો કે જે એની કુક છે એને કે ભાઈ આપ ભાભી કો એ બોલો, એટલે મને ખબર પડી ગઈ કે આ લોકો પકડે છે ઘરના પુરુષોને કે જે સાંભળે. મેં પહેલા એટલે મેં અહીંયાથી શીખી, ત્યાં ગઈ, પહેલે જ દિવસે જે લોકો સેટ થયા ઘરમાં એમને કીધું કે આકાશનો સ્વભાવ બહુ જ ખરાબ છે, ભૈયા કા દિમાગ બહુ ખરાબ હે. એટલે એણે તો આની પહેલા 2-3 લોકોને કાઢી મૂક્યા છે. એટલે એ જરા પણ આશા ના રાખે કે હું આની કમ્પ્લેન ત્યાં જઈને કરીશ ને એમને જ પૂછીશ ને. ખતરનાક મેં એને સાબિત કરી દીધો છે. મેં એને બેસાડીને કીધું જો તું વિલન છો આ ઘરનો,
અને એમ જ રહેવાનું છે બરાબર અને કાં તો તું જાતે હેન્ડલ કરા બધાને તો મેને ये कर दिया इन लोगों से મારી વાઈફ વિચારો. એક્ઝેક્ટ આ વસ્તુ કહી છે. હા કારણ કે બાકી તો ભૈયા ભાઈ આવે એને જ કહેવાનું બધું એમ ને પછી કમ્પ્લેન બી કરે અને ધ વર્સ્ટ થિંગ એ મને આવીને જો પૂછે કે શું બનાવવું છે દીદી એટલે મારા માટે મેં આજ સુધી ડિસિઝન લેવાનું નથી આવ્યું ને મમ્મી હોય આમ તેમ અને મને એ બી ના ખબર પડે કે આટલું ઘરમાં છે તો એનાથી આ ન બને આઈ હેવ નો આઈડિયા એટલે મારે જ્યારે કેવું પડે ને તો એમ કહું કે જે ઘરમાં છે ને બનાવી દો ને એમ પછી એ તમને ગણાવે કે તમે ઘરમાં શું શું નથી કર્યું બરાબર મેં તો તમને જે એટલે ઘણીવાર મને હું કામથી ગઈ હોય ને મને સ્ટ્રેસ ના આવે ને એટલે હું બોલાવું નહીં કે હું મંગાવીને ખાઈ લઈશ એ મને આવીને કહેશે કે તમે આમ નથી મંગાવ્યું ને ઓલું નથી મને કે આ શું અને બનાવો બીજું એ સિચ્યુએશન કે ખાવાનું ક્યાં બનાના है दीदी खाने में तो હું કહું કે જરા આ બનાવી દે સેમ આપણે સિરિયલ આપણે ફિલ્મમાં છે એવું જ તો કહું કે આપણે બટેટાનું શાક પણ બટેટા તો છે જ નહીં મેં તને કાલે કીધું તું મંગાવવાનું પણ તે હજી સુધી નથી મંગાવ્યા ઓકે ઠીક છે તો આપણે ફ્રાઈડ રાઈસ પણ એની માટે ફણસી ગાજર જોઈએ ફણસી ગાજર પણ નથી હું તને 3 દિવસથી કહું છું શાક મંગાવ પણ તું તો મંગાવતી જ. એટલે એવરીથિંગ કમ્સ આઉટ ટુ યુ ઓનલી Yeah. હું તો તને કહું છું તું કઈ નથી કરતી. હા અને જમવાનું હવે તું મને કે મારે શું બનાવવાનું કેમ કે ઘરે કાંઈ નથી અને તમે એમ કહો ને નતું ભાવ્યું બહાર તો એમ કે તો પછી આજે ખાંડ નાખું કે ગોળ મેં તો મને નથી ખબર તો કે જોતો અને એ વારે વારે આમ બોલે જોતો 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 નહીં ખબર બોલો જોતો મેં તો મને ખબર હોત તો હું એ કામ ના કર મને નથી આઈડિયા તમે તમારી રીતે બનાવો લો જોતો જોતો અને શટ અપ ડોન્ટ જોતો મી એમ ડોન્ટ જોતો મી આખો દિવસ વન્ડરફુલ. જતા જતા લાસ્ટ બે પ્રશ્ન ઘરના જે હાઉસ હેલ્પ હોય ઘણીવાર જ્ઞાન આપતા હોય છે અગર વર્ષોથી તમારી સાથે હોય છે એ લોકો તો એક જ્ઞાનની વાત જે તમને લાગ્યું કે બહુ મહત્વની હતી જે એમને કીધી યા શીખી ગયા તમે એમનાથી શું હતી? નો અત્યારે એકચ્યુઅલી જ્ઞાનની વાત અમને અમારા જાપા આપી રહ્યા છે ફોર માય વાઇફ્સ રિકવરી આફ્ટર ધ પ્રેગ્નન્સી બેસિકલી. સો પહેલાં અમને લાગતું હતું બહુ સાંભળ્યું હતું કે એ લોકો આવીને બહુ કટકટ કુટકુટ કરશે સાંભળવાનું નહીં એકાંતથી સાંભળે બટ ધ થિંગ્સ દે સે બીકોઝ દે હેવ હેન્ડલ્ડ ઓલમોસ્ટ 100 kids till now. Yeah. So that is really helpful to us. So I don't think so. Whenever they say something, I'll listen to them. Yes. Yeah. ઓકે માનસી એક જ્ઞાનની વાત? બહુ બધી જ્ઞાનની વાતો કીધી છે મારી બધી અલગ અલગ મેન છે બીકોઝ એ લોકોનો એક્સપિરિયન્સ લાઈફનો એક્સપિરિયન્સ છે ને અને આપણે જેવી રીતે આપણે બહાર જઈને અલગ અલગ કામ ને પ્રોજેક્ટ્સ કરીએ એ લોકો કેટલા બધાના ઘરમાં જઈને જતા હોય તો લાઈક ઘણા લાઈક જેટલા પણ આપણી સાથે રહે ઘરે તો એ લોકો એમ કે અમને એમ લાગે કે આપણું ઘર જ છે વિચ ઇઝ ગ્રેટ દે ડોન્ટ ફીલ લાઈક દે આર વર્કિંગ ફોર અસ દે ફીલ લાઈક દે આર અ પાર્ટ ઓફ આર ફેમિલી એન્ડ એક અમારી જે હાઉસ હેલ્પ છે ઓફકોર્સ રોનાલી ઇઝ લિટરલી લાઈક માય younger sister because she takes care of Nirvi when I'm busy. So I value that a lot. અને બસ આઈ એમ સો ગ્રેટફુલ કે આપણી પાસે સ્ટાફ છે જે આપણી માટે કામ કરે છે અને આઈ થિંક દે આર ઇન્ક્રેડિબલ દે આર વેરી ટેલેન્ટેડ વિમેન હાર્ડ વર્કિંગ સ્ટ્રોંગ વિમેન જે પોતાનું ઘર બહાર છોડીને ફેમિલી છોડીને આપણી સાથે રહે છે આપણું કામ સાચવવા એટલે બહુ મોટી વાત છે એટલે હું તો એ લોકોથી શીખું જ છું ઓલવેઝ જ્ઞાન હું તો આપતી જ નથી બાપા મારે એ લોકો આપતા હશે ને જ્ઞાન? એ લોકો બહુ જ્ઞાન આપે તુને તો किया ही नहीं है तू असंच करते બંને मराठी છે ને तूच सगळं सोडून येते मग तू विसरते मग तू कुठे ठेवलंय मग तू मला विचारते तिकडेच होतं ना ते तिकडेच आहे એટલે હા બરાબર तिकडेच आहे શ્રદ્ધા એક જ્ઞાનની વાત એ તમને આપી છે? એટલે મને જ્ઞાન કરતા આમ રોજ જે કંઈક મેં કીધું ને મારા માટે નવું છે ઘરમાં શું ક્યાં હોવું જોઈએ મૂકવું બેઝિક ખબર પડે પણ અમુક વસ્તુ તમારે મમ્મીને કોલ કરવો પડે તો આ લોકો છે કે જે મને નાનું કે દીદી આને છે ને આમ કરી નખાય આને તડકામાં મૂકી દેવાય એને આમ થઈ જાય મેં કીધું ઓ ઓકે એવું હોય એમ એટલે એવું મારા માટે તો રોજ જે કંઈક નાનું નવું હોય. Wonderful. बहुत सारा सिखा के जाते हैं बट लास्टली आई वांट टू जस्ट एंड दिस ऑन अ वेरी हाई नोट बिकॉज आई एम इन दिस प्रेजेंस ऑफ नेशनल अवार्ड विनर्स और इतना अच्छा लगता है एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट હેલારો વોઝ ધ ફર્સ્ટ ગુજરાતી મૂવી જે મેં થિયેટરમાં જોઈ એની પહેલાં એકે વાર થિયેટરમાં ગયો નહોતો એન્ડ આઈ વોઝ સો મૂવ્ડ બાય ધ મૂવી બાય યોર પરફોર્મન્સ એન્ડ એવરીથિંગ. કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ ટુ યુ એઝ વેલ. મેં તમને વોટ્સએપ પણ કર્યું હતું. કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ ટુ યુ એઝ વેલ. ત્રણેયને આ પ્રશ્ન છે when you started doing this movie national award was already there or not there? No, it was there. It was there. Wonderful. Yeah, So, yeah. કેટલો પ્રેશર તમારા ઉપર છે और જે હેપીનેસ કે we are working with national award winners right now and for all Gujarati cinemas કેવું લાગે તમને જ્યારે તમે સેટ પર હતા કે આમને પણ મળ્યું છે આમના પિક્ચર માટે આમને પણ મળ્યું છે and same question for all of you? એટલે નેશનલ અવોર્ડનું પ્રાઉડ લઈને ચલાય પણ બહાર લઈને ના ચલાય આઈ થિંક
કે તમને હંમેશા એ વસ્તુનું પ્રાઉડ હોય, તમારી આસપાસના લોકોને હોય, એ બિલીફ તમારામાં હોય લોકોને કે ઓકે એનું કામ સારું હશે. પણ આઈ થિંક ઓડિયન્સ બી એટલી તો સ્માર્ટ છે કે એ લોકો એવા એક્સપેક્ટેશન્સથી નથી આવતી કે હરેક ફિલ્મ આવી જ હોવી જોઈએ. મેં માનસીની આ ફિલ્મ જોઈ હતી, એ બહુ જ ગમી હતી, તો આ પણ આવી જ હોવી જોઈએ. એમને બી ખબર છે કે અમે એક્ટર તરીકે બહુ અલગ અલગ વસ્તુઓ કરતા રહેતા હોય. હંમેશા એવું નહીં હોય કે આ જ પ્રકારની ફિલ્મો, ક્યારેક કોમેડી હોય, ક્યારેક કોઈ કોઈક મેસેજવાળી કોઈ એવી સિરિયસ ફિલ્મ હોય. તો આઈ થિંક એ ભાર લઈને ચાલવો તો ખોટું છે. બટ મજા આવે જ્યારે તમને કોઈ એવી રીતે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરે કે મીટ ધીસ એક્ટર નેશનલ એવોર્ડ. ક્યાં તમારા ઘરમાં કઈ સાઈડે મૂક્યું છે નેશનલ એવોર્ડ અને તમે કેટલી વાર દિવસમાં જુઓ છો? એકચ્યુઅલી નવા ઘરમાં હજી નથી મૂક્યું. મને નથી ખબર કે હું ક્યાં મૂકું. લાઈક બટ તોય તમે દિવસમાં જ્યારે જૂના ઘરમાં હતા ત્યારે કેટલી વાર જોતા હતા? જો આમ લાઈક હા, પણ એ જ કે મને છે ને અમુક વસ્તુ વારે વારે આમ પેલું ના કરું, કારણ કે ઓકે મજા આવી એ ટાઈમને, હવે તમારે ને આમ બાજુમાં મૂકીને આગળ ચાલવાનું એમ. વન્ડરફુલ. માનસી, what is the pressure like or just being in this company of national award winners? See, we are all artists, right? And so I never see somebody as a national award winner. We are all collaborators, artists. Sanjay bhai, Ojas, they have done so much work. They also, even though they might not have the national award, they are incredible artists. રાઈટ? એટલે એવી રીતે તો જોયું જ નથી. પણ એ કહેવાય ને કે એક સિનર્જી બહુ ઇલેક્ટ્રિક હોય વેન અમેઝિંગલી ટેલેન્ટેડ પીપલ કમ ટુગેધર, એન્ડ દેટ ઓલવેઝ હેપન્સ વેન યુ આર ઇન ધ મિડલ ઓફ ઇન્ક્રેડિબલી ટેલેન્ટેડ પીપલ. સિમિલરલી મહારાણીની સેટ વોઝ ઇલેક્ટ્રિક. ઓલ ફૂડ લવર્સ, બધા ફૂડીઝ, ખાઉદરા ઇઝ ધ વર્ડ ફોર અસ. એટલે નેશનલ એવોર્ડ કરતાં વધારે આઈ વોઝ વેરી હેપી કે બધા ફૂડીઝ છે અને બધા સાથે મળીને રોજ જમીએ છીએ, બીકોઝ એનો અલગ એક આનંદ. તમે કેટલી વાર જોવો છો અવોર્ડને દિવસે દિવસે? ક્યાં મૂક્યું છે તમારા ઘરમાં? તો પહેલો ઓલમોસ્ટ હવે 1 વર્ષ થવા આવશે. ઓ માય ગોડ, 1 વર્ષ થવા આવશે. નવરાત્રી વખતે. હા, તો પહેલા 6 મહિના તો પૂજા રૂમમાં રાખ્યું હતું મેં, અને હવે ઓફિસમાં એટલે એના પ્રિન્ટ્સ કરીને લિવિંગ રૂમમાં પણ રાખ્યું છે ને ઓફિસના વોલ ઉપર પણ છે. અને એમ ક્યારેક એક નજર આવી જાય, એવું નહીં કે રોજ જઈને આમ જોવાનું, પણ આમ એક નજર આવી જાય કે ઓ છે, આ સરસ છે, એવોર્ડ મળ્યો છે, અને ખુશી છે અને આનંદ છે. Wonderful. Niralbhai, let's sum it. For us it is working with friends and people we want to work and grow and learn from. આ જે વસ્તુ છે ને નેશનલ એવોર્ડ વાળી, એ જ્યારે સામેથી કોઈ કહે ને ત્યારે અમને એકચ્યુઅલી પાછું યાદ આવે છે. એવું અમારા મગજમાં તો ક્યારેય હોતું જ નથી. સો દેટ ઇઝ ટચવુડ, વી આર વેરી બ્લેસ્ડ દેટ નોબડી હેઝ દેટ thing, the pressure or any sort of that cloud કે ઓ આઈ એમ નેશનલ એવોર્ડ વિનર ઓર વોટ એવર. સો એ સામેથી આમ કોઈક સામેથી બહારથી બોલે અને અમને સારું લાગે, બીકોઝ એટલીસ્ટ એ બહાને ઇટ ઇઝ રીચિંગ ધ પીપલ, એન્ડ આવર આઈડિયા ઇઝ દેટ ધ ફિલ્મ હેઝ ટુ રીચ એઝ મેની પીપલ એઝ ઇટ કેન. Absolutely. 1st ઓગસ્ટ ના રિલીઝ થવાની છે મહારાણી પિક્ચર, જઈને જોજો જરૂર. જતા લાસ્ટ ખાલી પોઈન્ટ કરવાનું છે ત્રણેય. એક જ ક્વેશ્ચન, કોણ સેટમાં હાઈએસ્ટ બિચિંગ કરતું હતું એમના હાઉસ હેલ્પની? Oh, it was me about મારે કંઈ છે પણ તારો complain. તારો લવ ફેસ ચાલી રહ્યો હતો. લવ ફેસ ચાલી રહ્યો. હા, મને મળી નતું રહ્યો. તને મળી ગઈ ત્યારે દેખ્યું તો મને એટલું સારું લાગે છે. અચ્છા, હા, ઓકે. હા, Complain. મળી ગયા She was હતા. complaining a lot. She was not complaining, she was in a love relationship with the. હા, મને છે ને અચ્છા એ બહુ સરસ ઇન્સિડન્સ છે હા, કે આકાશ નતો ઘરે અને પેલું ખબર છે વોર બી ચાલતી હતી ને બધું બહુ ચાલતું હતું, તો આખું બહુ નેગેટિવ. અને મારું કે આકાશનું કોઈનું ફેમિલી અમદાવાદમાં નથી, તો હું એકલી હતી, મારી તબિયત ખરાબ હતી અને વરસાદ પડ્યો હતો રાત્રે, અને હું સવારે ઊભી થઈ ને તો મને ખબર પડી કે હોલમાં પાણી ભરાઈ ગયું છે, ક્યાંકથી કંઈક ખુલ્લું રહી ગયું હતું, અને હું ત્યાં પડી બી ખરી. મારી એટલી હાલત ખરાબ, મેં તો મને કોઈ જોઈશે આ પાણીને કાઢવા માટે ને મારી હાલત ખરાબ છે. અને હું આકાશને ફોન કરીને રડતી હતી. મેં શું કરું તો કે માય ગેટમાં જા અને ત્યાં હાઉસ હેલ્પ હોય ને આજે કોઈ એકને પૈસા આપીને બોલાવી લે. એટલે મેં જે પહેલો નંબર મળ્યો ને એમને કોલ કર્યો, મેં તું પ્લીઝ તમે આજે આવશો, તમારા જેટલા પૈસા થશે હું આપી દઈશ, મારે આ થોડું. તે એન્ટર થયા, હું કંઈ જ ના બોલી, મને સારું ફીલ થયું અને એણે બધું જ કરી નાખ્યું. અને પછી એણે જે મેં નહોતું કીધું એ બી મારા ઘરમાં બધું કરી નાખ્યું. મને બેસાડી, તમને પાણી પીવું છે, ચા પીવું છે, હું તમને બામ લગાવી આપું, મેં તો કાલથી તમે આવો છો. આપ મુંબઈ આ રહે. હા, वो अभी तक है. तो અને પછી મેં ફોન કર્યો કે મેં તો મેરે કો પ્યાર મિલ ગયા.
आई एम श्योर ये जब मूवी देखेंगे आपको बहुत सारा प्यार होगा। ये 1 अगस्त को जाके जरूर चेक करना। एंड आई थिंक जैसे कि मैंने शुरू में बताया ना, ये डे टू डे हम सबके लाइफ की कहानी है, सो यू विल रिलेट। 1 अगस्त महारानी, एंड फॉर मोर इंटरव्यूज कीप फॉलोइंग अस ऑन रेडियो सिटी इंडिया। थैंक यू। Thank you. Thank you.